പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവവചന ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. Remember sharing a small thought in one of the Sunday services with you from Romans chapter 7 and 8. Those chapters and the fruitful discussion that Apostle Paul is offering in these chapters came into my mind yet again. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. We'll go to Romans chapter 8, റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം. And we'll read a few verses. We'll read from verse 1, 2, and 3. Thank you, Ashel, for reading those verses. God bless you. Let me ask you a very honest question this morning. Have you ever promised to God? Have you ever? Lord, from tomorrow I will change. And from tomorrow, and by tomorrow afternoon, then you are back to square one. Right? If you are, welcome to Romans chapter 7. You know, അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. Have you ever said, this is the last time. The last time I will lose my temper. The last time I will go back to that habit. The last time I will click that site. Kids? The last time I will skip prayer. The last time I will disappoint God. The last time, and then you did it again. That sounds familiar? Congratulations. Welcome to Romans chapter 7. അതാണ് Romans chapter 7 എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പച്ചയായ ചാപ്റ്ററാണ്. ഒരു പച്ചയായ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എത്ര കിടന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലും വീണ്ടും ഫെയിലാകാൻ, പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് Romans chapter 7. Paul is not being spiritual here, not acting spiritual here, I would say. ഭയങ്കര ഒരു ആത്മീകനായിട്ടല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. He is being real. പൗലോസ് വളരെ ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യനായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും. Who is writing Romans chapter 7? Not a new believer. Who is writing? Apostle Paul, who founded many churches, who wrote many epistles, who has known God in a greater extent than us. He is writing Romans chapter 7 and he says, Romans chapter 7 verse 19 എന്ന് വായിച്ചിട്ട് 7:19 വായിക്കുമ്പോൾ he is opening up himself. He's saying, ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് chapter 7 verse 19. Yeah. Oh, that is Apostle Paul. തൻ്റെ ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. This chapter can feel depressing. It seems to say, try harder to fall again. എന്നിട്ട് make rules to break them. Have good intention but still fall short. പരമാവധി ശ്രമിക്കുക, പക്ഷെ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുക. റൈറ്റ്? നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോകുന്നതാണ്. നല്ല ഇൻറ്റൻഷൻസ്, നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, പക്ഷെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുക. പ്രൈസ് ഗാഡ്. എന്നിട്ട് പൗലോസ് ഒരൊറ്റ കരച്ചിൽ കരയുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ describing is, you see the cry of a real human being in verse number
24. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? എന്താണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്? അയ്യോ, ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര്? ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കരച്ചിലാണ്. A wretched man I am. Praise God. You know, a cry of a helpless human being. I think this is the cry of all of us. അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സാഹചര്യവുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത്. Now, before I'm going into my sermon here, I just wanted to talk about 3 powers that Apostle Paul, in fact, not 3 powers, the 3 powers that work against him. Praise God. തനിക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 3 പവർ. Number 1, the power of sin. You will see that power, in verse number 7, power of sin. Number 2, the power of flesh. I will talk about it. ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തി. Number 3, the power of death. മരണത്തിൻ്റെ ശക്തി. So 3 powers at the same time working against Apostle Paul, who wants to do good. നല്ലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 ശക്തി. ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തി, മരണത്തിൻ്റെ ശക്തി, പിന്നീട് പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി. ഈ 3 ശക്തിയാലും praise God, ഇങ്ങനെ പൗലോസ് and he is fighting against, and Apostle Paul is saying, praise God, these powers always will win when we fight in our own strength. നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളല്ല, ഈ ശക്തികളായിരിക്കും. Praise God. It is like trying to defeat sin with willpower is like trying to stop a moving train with bare hands. Can you do that? No one is going to win, right? You may be sincere, but sincerity does not equal strength. Praise God. നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി കൊണ്ട് മറ്റേ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. So, when you read chapter 7, it seems like chapter 7 ends in despair. വളരെ നിരാശാജനകമായി 7ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. But Romans chapter 8 begins in victory. Praise God. 7ാമത്തെ അധ്യായം ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് തീരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം വിജയിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. Praise God. In chapter 8 verse 1 it says, therefore there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. ആമേൻ, സ്തോത്രം. 7 അവസാനിച്ചിടത്തു നിന്നല്ല, 8 വിജയിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണത്തിലോട്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുന്നത്. നോട്ടീസ് the word therefore. അതുകൊണ്ടെന്നുള്ള പദം, ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ചാപ്റ്റർ 7 ടു ദ വിക്ടറി ഓഫ് ചാപ്റ്റർ 8. ആ അതുകൊണ്ടെന്നുള്ള പദം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നമ്മുടെ സ്ട്രഗിളിനെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിജയത്തിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നൗ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് നോട്ട് trying harder, but the difference is who is in control. Praise God. ആമേൻ, കാര്യമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതല്ല വിജയം കൊണ്ടുവരുന്നത്, പക്ഷെ ആരാണ് നിന്റെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ചാപ്റ്റർ 8 it is not the self that is in control. In chapter 8 it is not the sin that is in control. In chapter 8 it is the Spirit of God who is in control. Hallelujah. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അപ്രാപ്യമായ വിജയം, ആമേൻ, സ്തോത്രം, അപ്രാപ്യമായി തീരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So we need to understand these chapters offer a discussion about 2 kinds of power. 2 പവറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്.
The number one is the power of flesh. Jadathinte shakti. And now we need to understand the word flesh here. Praise God. And Apostle Paul talks about the word flesh. Flesh can mean that this, right, the body here. You know, Apostle Paul uses the word in this meaning. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മാംസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ജഡം എന്നുള്ള പദം പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. But when you come to chapter 8, that is not Apostle Paul means. You know, there is one verse in chapter 7, 7:5, it is talking about who became, praise God, the children of God. ദൈവമക്കളായി തീരുന്നവരോട് പറയുകയാണ്, for while we were in the flesh, നാം ജഡത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ. It doesn't mean that we are not having a body now. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാംസമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. So when Apostle Paul says, while we were in the flesh, it is talking about our human nature. Praise God. You know, let me tell you, ഞാൻ അല്പം കൂടെ പറയട്ടെ. You know, you may have heard about Barclay, a scholar. Praise God. And he said, you know, by the word flesh, Apostle Paul means, praise God, man without God. Whatever man is, you know, മനുഷ്യൻ, ദൈവത്തെ കൂടാതുള്ള മനുഷ്യൻ എന്താണോ അതാണ് ജഡമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Man without God and His presence. അതാണ് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Praise God. Human nature in weakness and sin. Praise God. മനുഷ്യന്റെ നേച്ചറാണ്, ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ നേച്ചറിനെ പറയുകയാണ് ജഡമെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ കൂടാതെ നാം ആരാണോ അതാണ് ജഡം എന്ന് പറയുന്നത്. In other words, praise God, hallelujah, a mindset that pulls us toward the world instead toward God. Praise God. You know, ദൈവത്തിങ്കലോട്ടല്ല ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മെ വലിച്ചഴക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്, മൈൻഡ് സെറ്റിനെയാണ് ജഡമെന്ന് പറയുന്നത്. You understand me? Are you with me? Praise God. That is what Apostle Paul means here. In other words, ആമേൻ സ്തോത്രം, you know, നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ what is the one thing that flesh always puts self at the center. ഈ ജഡത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനി I'm going to talk about our greatest enemy. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എനിമി ആരാന്നറിയാമോ? You know, let me, much more than Satan, I would say ourself. നമ്മുടെ സ്വയമാണ്. You know, once you are able to overcome this self, you will win the battle. Praise God. You know, ബാക്കി എന്തിനേയും നമുക്ക് ജയിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വയത്തെ, നമ്മുടെ പിടിവാശികളെ, നമ്മുടെ ശാഠ്യത്തെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. There are things that we planned in our heart and we think that is true, even though it is, you know, if someone is, or God, if God Himself is proving it's wrong, we won't take it. Praise God. നമ്മുടെ ആ സെൽഫാണ് ഏറ്റവും വലിയ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത്. Praise God. And Satan uses it against us. Praise God. ഞാൻ അതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുകയാണ്. ആമേൻ സ്തോത്രം. ഈ സെൽഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, you know, it's like life in the flesh. അതായത് ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം പറയുന്നത്, you know, what do I want? What makes me happy? And I deserve this. 3 കാര്യങ്ങൾ. You know, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടുന്നത്, അതിന് പുറകെ ഞാൻ പോകും. എന്നെ എന്താണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എനിക്ക് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. Praise God. ഈ 3 കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കും. Amen. And we will do what now? Like I will talk about there is an illustration in the Bible. If you can come to Luke chapter 12. You see the story of the rich man. ധനികനായ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എവിടെ ഉണ്ട്? And it says in Luke chapter 12 verse 16, and he told them a parable saying, the land of a rich man was very productive. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു. Very productive.
Praise God. It's a good thing, right? He got lot of blessings. He got lot of wealth. That's not a bad thing. Praise God. ഈ നന്നായി വിളഞ്ഞാന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അഴുക്ക കാര്യമാണോ? അല്ല. It's good. It's good that, I would say God blessed him. ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കാരണം his land was very productive. But the problem with him was not that his land was very productive. He was driven by the power of self. Praise God. ഭൂമി നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നടന്നത് സ്വയത്തിൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു. If you look at the following verses, അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, look at the word that he speaks. And he began reasoning to himself, what shall I do? What shall I do? Since I have no place to restore my crops. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns. And if you read in Greek, I will build large ones, and there I will store all my grains and my goods. Verse number 19, then I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഈ ഞാൻ വിട്ടൊരു പരിപാടി പുള്ളിക്കില്ല. Praise God. ഞാൻ വിട്ട്, he is not planning anything leaving the I, leaving the self. What happened? He destroyed himself with all his wealth. Praise God. കിട്ടിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു. That is the power of self. Praise God. ഇതാണ് ഈ ജഡത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. Praise God. We can never ever overcome this power with our own strength. Hallelujah. നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നെ വിട്ടിട്ട്, എൻ്റെ സ്വയത്തെ വിട്ടിട്ട്, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിപാടിയുമില്ല. And we will justify everything we do. Praise God. We will justify our action. We will justify our words. We will justify our plans. Praise God. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. And we will not see any wrong in everything that we do, because നമ്മുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെൽഫാണ്. Praise God. Self. And Apostle Paul says, this is what leads a man to destruction. What? Self. And we need to overcome this. നമ്മൾ ഇതിനെ ജയിക്കണം. How can we do that? Into this, Apostle Paul is introducing another power. ഈ ഒരു സീനിലോട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ജഡത്തെ ജയിക്കുവാൻ വേറെ ഒരു പവറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. Praise God. Verse number 2 onward, when you read, for the law of the Spirit of life, and you continue to read, it is nothing other than the power of the Spirit. Praise God. ഈ ജഡത്തെ ജയിക്കാൻ വേറെ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് ഏത് ശക്തിയാണ്? സ്തോത്രം, ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. Praise God. And if you read the word, Hebrew word ruach, it means spirit, but it can also mean wind. Praise God. And there is always an idea of power about it. Praise God. ഈ എബ്രായ പദം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂഹാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തി, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മൈറ്റി റഷിംഗ് വിൻഡ്. പ്രൈസ്, ഭയങ്കര ശക്തി ഉള്ള വിൻഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ക്യാരീസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഡിവൈൻ പവർ, സംതിങ് മോർ ദാൻ ഹ്യൂമൻ. മാനുഷികമല്ലാത്ത അമാനുഷികമായ ഒരു വലിയ ശക്തി
ശക്തിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് എബ്രായ പദത്തിൽ സ്പിരിറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് we see in Zechariah chapter 4 verse 6, nor by might nor by power but my spirit says the Lord. സൈന്യത്താൽ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ. എന്ന് വെച്ചാൽ സൈന്യത്താലും ശക്തിയാലും സാധിക്കാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ കഴിയും. Praise God, hallelujah. In other words, praise God, you cannot defeat yourself with a power that is equal to an army. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ജഡത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കത്തില്ല. Praise God. Only the Spirit of God can help you. Amen. Stotram. Only the Spirit. So Paul introduced a new spirit. Hallelujah. And all of a sudden, a new power. And all of a sudden, this spirit has been introduced into the scene. What seemed hopeless become hopeful. Impossible become possible. Because the Spirit take the control of life. The power of Spirit can defeat the power of death. It can defeat the power of sin, and it can defeat the power of flesh. Hallelujah. പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നത്, അപ്രാപ്യമെന്ന് തോന്നിയത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധ്യമായി മാറി. That is what the Spirit of God can bring into your life. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിന്റെ ജഡം കൊണ്ട്, നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട്, നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കീഴടക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സാധിക്കും. Praise God. That is for sure. Now the question is, praise God, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്തോത്രം, why then, what is the main purpose of the power of the Spirit? ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്തെന്നറിയാമോ? എന്താണ് മെയിൻ പർപ്പസ്? ജഡത്തെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Praise God. അന്യഭാഷ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതാകരുത് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കോലാഹലങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതാകരുത് ദൈവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപാട് ബഹളങ്ങൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതാകരുത് ദൈവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഓവർകം ദ പവർ ഓഫ് ഫ്ലെഷ്. Praise God. നമ്മുടെ സെൽഫിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ശക്തി നമുക്ക് നൽകി തന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സർച്ചിങ് പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ടു us, not because of for many other reason, but to overcome the power of flesh. Praise God. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉള്ളവരാരാണ്? That is my question. Who is the person who has the power of the Holy Spirit? Who is able to conquer the power of flesh? Praise God. നമ്മുടെ പിടിവാശികളെയും നമ്മുടെ ശാഠ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെയും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും and whatever takes us away from the word of God, from the presence of God, if you are able to overcome those, you are indeed blessed by the power of the Spirit. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആമേൻ, സ്തോത്രം. The spirit of the power of the Holy Spirit is given for such reasons. Praise God. ആമേൻ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, praise God. Like we have to move forward. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. Now when you look at, there's two kinds of way of life. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്തോത്രം way of life ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. Praise God. And when the Spirit of God comes into the scene, it changes everything. ഭയങ്കര മാറ്റമാണ്. ഭയങ്കര മാറ്റം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മാറ്റങ്ങൾ
സ്തോത്രം ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് if you read Romans chapter 8 verse 9, praise, it says, however, you are not in the flesh but in the spirit. You are not in the realm of flesh but you are in the realm of spirit. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാമോ? The spirit can change the realm that we lives. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ എന്തിനു കഴിയും? സ്പിരിറ്റിന് കഴിയും. Praise God. And when you read chapter 8 verse 9, it can change our ownership. എന്ന് വെച്ചാൽ we belongs to who? വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. We belongs to Christ. It can change our ownership. And praise God, chapter 8 verse 14, it can change our identity. We will be called as the children of God. ദൈവമക്കളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടാൻ there is lots of things. It can change our mindset. It can change our status. We become the members of God's household. It can change our destiny. Praise God. Once the Spirit of the Lord takes control, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മാറ്റം, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാറ്റം. It can change our title, it can change our status, it can change our position, it can change our realm, it can change our ownership, it can change our mindset, it can change our destiny, it can change you altogether. Praise God. പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, നിന്നെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മാറും. Praise God. No one can change you. Nothing can change you, but the Spirit of God can. Praise God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിനക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ no one can help you but the Spirit of God can. Hallelujah. The പകൽക്കാലം your lifestyle will change, your mindset will change, your perspective will change, the atmosphere you live in will change, and the Spirit of God can bring amazing changes in our life. ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. And it is my prayer and it is my desire that in 2026 we should see that change in our life. 2026 മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. സ്വന്തം എഫേർട്ട് കൊണ്ടല്ല, സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. There is no question about it. Praise God. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയട്ടെ. സ്തോത്രം. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ Romans chapter 7 and verse chapter 7 and 8, especially when you read chapter 7, it seems like Mosaic law was a failure. പൗലോസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നും. മോശ മുഖാന്തരം ലഭിച്ച ന്യായപ്രമാണം ഒരു പരാജയമാണ്, ഒരു പവർലെസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സോ വെൻ യു റീഡ്, നമ്മൾ ആ ഭാഗം ഓൾറെഡി വായിച്ചു. വേഴ്സ് നമ്പർ 3 ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാതിരുന്നതിനെ സാധിക്കുവാൻ. റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് when you study about it, it was not that Mosaic law was powerless. മോശയുടെ നിയമത്തിന് ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നല്ല, but it was given to the people who were living in the realm of weak flesh. Praise God. മോശയുടെ നിയമത്തിന് ശക്തി ഇല്ലാതിരുന്നല്ല, മറിച്ച് ഇത് ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ബലഹീനമായ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇത് കൊടുത്തത്. Praise God. So they were not able to, accomplish it. കാരണം ഇവരുടെ ജഡം എന്താണ്? ബലഹീനമാണ്. Praise. The problem was not with the Mosaic law. The problem was with a man who was living in the weak flesh. Praise God. അതായിരുന്നു പ്രോബ്ലം. It's just law was like this, എന്താ ചോദിച്ചാൽ, when you look at the mirror, മിററിൽ നോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും, ഇന്ന് രാവിലെ ആരും നോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ. everyone, right? ഒന്നല്ലല്ലോ, എത്ര തവണ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നല്ലേ.
Praise God. So when you look at the mirror can show you the dirt on your face. But mirror cannot wash your face. അല്ലേ? മിററിന് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ചെളി അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഉള്ള അഴുക്ക് എവിടാന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മിറർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ അഴുക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല. നീ അതുകൂടെ ഉള്ളു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള. നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. സോ that is the weakness of the mirror. Law is like that. Law will show you your shortcomings and failures, but it does not have the power to wash you. You understand me? Praise God. So what did God did? എന്താണ് ദൈവം ചെയ്തത്? Praise God. He sent his own son in the form of the same flesh. Where we failed, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട അതേ ജഡത്തിൽ ദൈവം ആരെ അയച്ചു? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചു. ആ വാക്യം കൊണ്ട് വായിച്ച ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാതിരുന്നതിനെ സാധിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ച് പാപത്തിനെ ജഡത്തിൽ. what a deep verse it is. Praise God. And so God has sent his son in the same flesh. നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട അതേ ജഡത്തിൽ God sent his son, and he lived in that flesh and showed us that praise God, and also he condemned sin in the same flesh and came out victoriously. Praise God. Now ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് what we have to do. നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? Therefore there is now no condemnation for who are in Christ Jesus. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? So Jesus won it. Jesus conquered the power of sin, death and flesh. Now you have to be in Christ. നമ്മൾ ആ കർത്താവിലായി തീരണം. And when we are in Christ, we become victorious. Let me tell you, what does then victory means? ഈ വിജയിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Does it mean that you are going to get another promotion? Does it mean that you are going to get another house? Does it mean that you are going to be famous again? Victory means becoming like Christ. എന്താണ് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്? യേശുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. Praise God. നമുക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Amen. Praise God. The more you become like Christ, the more you conquer the power of the flesh. Praise God. And there is one condition. എന്തറിയാമോ? Victory means becoming like Christ, but you cannot get there without the power of the Spirit. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പവർ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് നമുക്കുള്ളത്? ടു മേക്ക് us more like Christ. അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്നലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കും. ഇന്നലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ ചിന്തിക്കും. We will get a new perspective. That is what I say. It's going to change us all together. Our perspective, our visions, the way we live, everything will change, and we will become more like Christ. Praise God. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം chapter 8, chapter 7 end like there is no hope at all. It's like Paul was saying, I am a defeated man. But when you come down to the final verses of chapter 8, Apostle Paul says, I am more than a conqueror. Hallelujah. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ ജയാളിയാണ്. Because my victory is in Christ, and I'm going to walk according
according to the power of the Spirit. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേര് അതിന് തയ്യാറാകും? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജയിക്കണം. Hallelujah. We need to win. Hallelujah. Don't give up to the power of the flesh. Hallelujah. ജഡത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. We have to conquer. We have to move forward. And let us declare that in 2026 I'm going to conquer the power of flesh with the power of the Spirit and be with being in Christ. Hallelujah. കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീരുമ്പോൾ, ആത്മശക്തിയോടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ആമേൻ, ജയിക്കുന്ന ഒരു വർഷമായി തീരും. ആമേൻ. The flesh should not conquer you. അത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് മനസ്സിലായി? ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. സ്തോത്രം. Can you stand in the presence of the Lord? Amen. Praise God. Hallelujah. Put to death the misdeeds of the body by the Spirit. ആമേൻ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. ആമേൻ. കർത്താവേ, ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ആത്മാവിനാൽ മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എൻ്റെ മേലൊരു പുതിയ ശക്തി നൽകി തരണം. സൈന്യത്താലെ അല്ല, ശക്തിയാലെ അല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്ര. നിന്റെ സ്വയ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാത്തത്, നിന്റെ ജഡം കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത, നിന്റെ ആമേൻ കഴിവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു വിക്ടോറിയസ് ലൈഫ് നിനക്കുണ്ട്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നാം ആരും പരാജയപ്പെടത്തില്ല. 2026 കർത്താവ് വരുവാൻ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആമേൻ, 2026 അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 2026 was a victorious year. Hallelujah. ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതും കീഴടക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി തന്നു. Hallelujah. ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ഒരാത്മശക്തി വ്യാപാരം, ആമേൻ, എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വ്യാപരിക്കട്ടെ. It is my prayer and desire that let the Spirit of the Lord, let the Spirit, the power of the Holy Spirit may come upon our life so that we will be equipped and empowered to do greater things for the Lord, and we will draw ourselves closer to God. Hallelujah. ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. സ്തോത്രം. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. ഓ, ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക, ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. ആമേൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ഓ, ക്ലേശം നിറയും
മറുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നൽനീരുറവ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ശോഭിക്കുവാൻ. ഓ ക്ലേശം നിറയും മറുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നൽനീരുറവ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ഓ കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ശക്തിയോടെ ആത്മാവിനാലേ വൻ ശക്തിയാലേ വൻ കോട്ടകൾ തകർന്നിടുവാൻ. ആമേൻ. കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലേ വൻ ശക്തിയാലേ വൻ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ഹല്ലേലൂയ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ഓ ക്ലേശം നിറയും മറുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ ഓ തുറന്നിടുക നൽനീരുറവ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ശോഭിക്കുവാൻ. ഓ ക്ലേശം നിറയും മറുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നൽനീരുറവ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ശോഭിക്കുവാൻ. ഓ ക്ലേശം നിറയും മറുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നൽനീരുറവ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ശോഭിക്കുവാൻ. ക്ലേശം നിറയും മറുയാത്രയിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ തുറന്നിടുക നൽനീരുറവ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലേ വൻ ശക്തിയാലേ വൻ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലേ വൻ ശക്തിയാലേ വൻ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. ഓ അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ഓ അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ഓ കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലേ വൻ ശക്തിയാലേ വൻ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. കൃപ
കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിനാലേ നിൻ ശക്തിയാലേ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. ഓ കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിനാലേ ശക്തിയാലേ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. കൃപയാൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, വിശുദ്ധിയോട് ആരാധിപ്പാൻ. ആത്മാവിനാലേ ശക്തിയാലേ കോട്ടകൾ തകർത്തിടുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആമേൻ. ഓ ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആമേൻ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. രാജാ ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ഓ ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക, പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ഹല്ലേലൂയ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാൽ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ഹല്ലേലൂയ ഉടബല ഹതുനരഗന ശാന്തന. ഓ അന്ധകാര ശക്തികളെ ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഓ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലോട്ട് നമ്മെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം.